everyone, welcome to Takshara Academy. In today's class, let us go with the level 2 questions from the coordination compounds chapter. Yes. So, first question we have oxidation number of cobalt in a given coordination compound is. Okay, so here we have the coordination compound like potassium tetracarbonyl cobalt ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ potassium cobalt and CO4 and this is the given coordination compound. So ಈ coordination compound ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ this is the counter ion ಅಲ್ವಾ, counter ion ಅಥವಾ positive ion ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And CO is a central metal atom and CO is called as what? Ligand, that is carbonyl ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ by knowing the oxidation state or oxidation number of potassium ಮತ್ತೆ carbonyl, so potassium is alkali metal ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it always carries +1 oxidation state and carbonyl is a neutral ligand ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ oxidation number 0 ಇರುತ್ತೆ. So by knowing the oxidation number of potassium and carbonyl ligands, so we can find out the oxidation number for central metal atom, that is cobalt. Okay, so ಈಗ 1 into potassium ಇದೆ plus 1 into cobalt ಇದೆ plus 4 into CO ಇದೆ. There is no charge on the complex, so that it will becomes 0. Okay, so ಈಗ 1 into potassium is having +1 plus 1 into carbonyl is having 0 plus 4 into cobalt is let us considered as X, then 4 into carbonyl group is having the oxidation state 0, that is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ 1 into +1 is 1 plus X plus 4 into 0 is 0, that is equals to 0. So 1 plus X is equals to 0, X is equals to -1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. X is equals to what? -1. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? -1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ +1 ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 +3 ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ -3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 3 ನ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ವೈಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ central metal atom. Okay, so X is equals to -1. Then next ಹೋಗೋಣ, second question. EDTA4+ is a option 1 monodentate ligand, option B bidentate ligand, option 3 quadridentate ligand, option 4 hexadentate ligand ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ, ಈಗ EDTA ವೆದರ್ EDTA ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋನೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೋನೋಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್. ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಅಂತ, ಮೋನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ 1 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ. ಕ್ವಾಡ್ರಿಡೆಂಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಆಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ, ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ದ EDTA ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ EDTA. ಸೊ EDTA is having the structure will be like this: CH2 single bond CH, NH2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ CH3 COO minus, acetate ions ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, CH3 COO minus. and here also nitrogen CH3 COO minus and one more acetate group CH3 COO minus. Okay na? So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ this is one donor site, this is one donor site, and here also 1 and 1, 4 donor site. ಮತ್ತೆ nitrogen atom ಸಹ always it carries a one lone pair of electron, and ಇಲ್ಲಿ oxygens ಸಹ it carries a lone pair of electrons ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು donor sites ಆಯಿತು? 1 2 3 and this side also
4 5 6. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 6 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಸು EDTA ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ EDTA 4+ ಇಸ್ ಎ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 6 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. EEN is an example of a, for option 1 monodentate ligand, option B bidentate ligand, option C tridentate ligand, option 4 hexadentate ligand ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ EEN? ಸೊ EEN ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್. ಸೊ EEN ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಥಿಲೀನ್ ಡೈಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆದಾಗ CH2NH2 and here also CH2NH2. So this is the structural formula for what? Ethylene diamine. So idರಲ್ಲಿ always nitrogen carries a 2 lone pair of electron ಅನ್ನ carry ಮಾಡುತ್ತೆ. So that ethylene diamine is having the 2 donor sites. Okay, so this is one donor site and this is 2 donor site. So ethylene diamine ಅಲ್ಲಿ 2 donor sites ಇರೋದ್ರಿಂದ, okay, so ethylene diamine there is a presence of 2 donor sites, so that we can call it as what? ಎರಡು ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ ಇರುವಂತ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಡೋನಾರ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಡೆಂಟೇಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ K2PtCl6 is. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ IUPAC ನೇಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 2 into K plus 1 into platinum plus 6 into Cl, that is equals to 0. There is no charge on the complex, so that it is 0. Then 2 into K is having +1 oxidation number, plus 1 into Pt plus 6 into -1, that is equals to 0. Then 2 into 1 is 2 plus Pt, 6 into -1 is -6, that is equals to 0. Pt -4 is equals to 0. Pt is equals to +4. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ 4, ಡೈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ K2 ಅಂತ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? Cl6 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾ ಕ್ಲೋರೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಏನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ವಿತ್ 8 ಪ್ಲಾಟಿನೇಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. potassium hexachloroplatinate. Within a bracket we need to mention within a square small parenthesis ಅಲ್ಲಿ oxidation number of central metal atom ಅನ್ನ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So the name of the given complex is what? Potassium hexachloroplatinate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. platinate 4. So which is there in option 3 ಅಲ್ಲಿದೆ. So potassium hexachloroplatinate anta, so that we can choose option 3 is the right answer. So then next question gogana. IUPAC name of platinum NH3 tries BrNO2Cl Cl is. Nodi illi central metal atom ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ligands, there are different kinds of ligands ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆನಿಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆನಿಯಾನ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. 1 into platinum plus 3 into NH3. So it is a neutral ligand. 0 plus 1 into Br plus 1 into NO2 ಇದೆ plus 2 into Cl ಇದೆ. So 2 moles of Cl ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. That is equals to, there is no charge on the complex, so that it will becomes what? 0. Then 1 into platinum we are going to calculate, plus 3 into 0 plus 1 into minus 1 plus 1 into NO2 minus, it is having minus 1 plus 2 into minus 1, that is equals to 0. Then platinum plus 0 minus 1 minus 1 minus 2 is equals to 0. So ಈಗ platinum minus 4 is equals to 0. Platinum is equals to plus 4. So platinumಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? +4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಿಯಾನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆನಿಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮೋ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋ ಇದೆ, ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ವಿತ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್, ಟ್ರೈ ಅಮೈನ್. ಸೊ ಎ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ರೋಮೋ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋ ಬರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಸೊ ಟ್ರೈಅಮೈನ್, ಬ್ರೋಮೋ, ಕ್ಲೋರೋ, ನೈಟ್ರೋ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಅಮೈನ್, ಕ್ಲೋರೋ, ಬ್ರೋಮೋ, ನೈಟ್ರೋ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಟ್ರೈಅಮೈನ್, ಕ್ಲೋರೋ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಟ್ರೈಅಮೈನ್, ಬ್ರೋಮೋ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಎಸ್ ಬ್ರೋಮೋ, ನೈಟ್ರೋ, ಕ್ಲೋರೋ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಟ್ರೈಅಮೈನ್, ಬ್ರೋಮೋ, ಎಸ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೈಅಮೈನ್, ಬ್ರೋಮೋ, ಕ್ಲೋರೋ, ನೈಟ್ರೋ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ 4 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಪರ್ IUPAC ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಅಮೈನ್, ನೈಟ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಟೆಟ್ರಾಅಮೈನ್ ಡೈ ಅಕ್ವಾ ಕಾಪರ್ 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟೆಟ್ರಾಅಮೈನ್ ಡೈ ಅಕ್ವಾ ಕಾಪರ್ 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಪರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಪರ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಟೆಟ್ರಾಅಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ NH3 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಟೆಟ್ರಾಅಮೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈ ಅಕ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಸ್ ಆನಿಯಾನ್, OH ಟ್ವೈಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಟ್ರಾಅಮೈನ್ ಡೈ ಅಕ್ವಾ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಕಾಪರ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇರುತ್ತೆ ಕಾಪರ್ಗೆ. ದೆನ್
hydroxide is having what OH twice anta enide, so that is hydroxide which is considered as a complex anion anta ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓ ಎಚ್ ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಟ್ವೈಸ್ 2 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿತಿನ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಕ್ವಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓ ಎಚ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಅಕ್ವಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ CONH3 6 times and CrC2O4 thrice and CrNH3 6 times and COC2O4 thrice. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಶೋಸ್, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಥವಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆರ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ NH3 is a neutral ligand. Okay, then this one and CrC2O4 tries ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CO ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ CR ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, NH3 ನ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ CR ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ CO ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ನ, ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಸೊ ವೆನ್ 2 or more molecules are having the same formula but differ in the arrangement of the ligands ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಯನೈಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, when 2 or more forms are having the same formula but the ligands are interchanged. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ligands are interchanged, ligands interchange ಆಗುತ್ತೆ. Ligands are interchanged between cationic and anionic entities. Cationic and anionic entities of different metal atoms. Of different metal atoms are called as coordination ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ 2 or more forms are having the same formula but the ligands ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ that ligands are going to interchanged between cationic and anionic entities ಇಂದ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ with the different metal atoms, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನಿಕ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. The next question, which of the following complex or the complex ion will show geometrical isomerism? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಎಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. NH3 ಮತ್ತೆ A2B2 ಫಾರ್ಮ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ NH3 ನ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ Cl ನ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ligands ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಾಗ, ಸೊ this first option is showing what the geometrical forms such as
ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ the same kind of ligands are attached same side of the central metal atom, and ಇಲ್ಲಿ opposite side of the central metal atom ಇದೆ. ಸೊ opposite side ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 1, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ Ma2B2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಮರ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೈಪ್, ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ MABXL ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ದೆನ್ MA2B2 ಇದೆ, ದೆನ್ MA3B3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ L-L2 ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ Ma3B3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, M ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, A3 ನಾವು NH3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ CO, central metal atom is CO, and A3 formally we can see NH3 tries, and B3 formally we can see water tries ಅಂತ, and complex anion Cl3 ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ Ma3 ಮತ್ತೆ B3 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ Ma3B3 ಫಾರ್ಮ್ದು ನಾವು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ see I'm going to write the two forms of Ma3B3 form. So we can write A like this and B. Okay, so this is this form we call it as facial form anta heltivi, and ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು A B ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೇಶಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈಗ A ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು NH3 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ B ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. this one, CONH3 4 times NO2 twice Cl exhibits. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಯಾವ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಂಕೇಜ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ CONH3 ಟ್ವೈಸ್, NO2 ಟ್ವೈಸ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ Cl ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ CONH3 ಟ್ವೈಸ್. NO2ನ ನಾವು ONO ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ONO ಟ್ವೈಸ್
Cl ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ NO2ನ ನಾವು ONO ನೈಟ್ರೋಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರ ಬರೆದಾಗ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು CONH3 4 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ NO2 ಟ್ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ Cl. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ CONH3 4 ಟೈಮ್ಸ್, ದೆನ್ NO2 ಟ್ವೈಸ್, NO2 ಟ್ವೈಸ್ ಮತ್ತೆ Cl. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ NO2 ಟ್ವೈಸ್ Cl, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ Cl NO2 ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದು ಔಟ್ಸೈಡು ಇನ್ನೊಂದು NO2ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Cl ನ ಮತ್ತೆ NO2ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ NO2 ಟ್ವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು NO2ನ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ದು ಇನ್ನೊಂದು NO2ನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಯನೈಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ A4B2 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮೆಟಲ್ A4B2 ಅಂತ ಇದೆ, ವೇರ್ A is a ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ B is a another ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ is here, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೂನ ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಸೇಮ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ B ಆ್ಯಂಡ್ Bನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ A ಆ್ಯಂಡ್ Aನ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ A ಆ್ಯಂಡ್ B. ಸೊ ಎನ ನೀವು NH3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಿನ NO2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ rotate the plane polarized light towards clockwise as well as anti-clockwise, so that it does not exhibit what optical isomerism. So that ನಾವು linkage isomerism, ionization ಮತ್ತೆ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್? ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟಿಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಯಾನಿಕ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್.
ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ NO2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ONO ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ CR ವಾಟರ್ ಅಕ್ವಾ Cl3 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ 6 moles ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ NH3 ಇದೆ, CN6 ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ here also ligands interchange ಆಗಿದೆ. So that we can take this as a coordinate isomerism. So option 4 is exhibiting what? Coordination isomerism ಅನ್ನು option 4 exhibit ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay. So the option 4 is the right answer for this question. Okay. Next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. FeF6 3+ has iron atom. Okay. So then when this complex undergo which type of hybridization and how many unpaired electrons are present in this ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ FeF6 3+. Okay, so whatever the 6 moles of ligands are present, no, fluoride ions are weak field ligands ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ನಮಗೆ ಪೇರಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೇರ್ ಅಪ್ because of the weak field ligand. Electrons do not pair up. Okay, then outer orbitals are involved in the hybridization process. So then and ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಐರನ್ದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಐರನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಮತ್ತೆ 6. ಓಕೆ, ಸೊ S2 ಅಲ್ಲಿ 4s2 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3d6 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. 4 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ಇದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ sp3d2. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ orbitals, d orbitals also are going to involve in the hybridization process. So that sp3d2 sp3d2 ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. sp3d2 and the number of unpaired electrons 5 unpaired electrons present ಇರುತ್ತೆ. So in this there is a presence of 5 unpaired electrons. So option 3 na ನಾವು we can choose as a right answer. Okay, next question. How many EDTA molecules are required to make an octahedral complex with a Ca2 plus ion ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So actually octahedral complex ಅಲ್ಲಿ in octahedral complex ಇದರಲ್ಲಿ 6 bonds present ಇರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ 6 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಟು ದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್.
ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ EDTA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ Ca2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಮೆಟಲ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು Ca2 ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿತ್ Ca2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ one molecule is required to make an octahedral complex with a Ca2 plus ion. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ octahedral complex ಅಲ್ಲಿ there is a presence of 6 coordinate bonds with the ligands. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 ಅಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. Okay, next question ಹೋಗೋಣ. Which of the complexes will exhibit the minimum paramagnetic behavior? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐರನ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಇದರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಕ್ವಾ ವಾಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 ಮತ್ತೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ 4s2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ಗಾನ್ 3d manganese is having argon 3d5 4s2 ಇದೆ. ಸೊ d orbitals ಅಲ್ಲಿ only we can fill what 5 electrons and 4s2 3d5. okay, then third option we have chromium which is having the configuration argon 3d5 4s1 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3d5 4s1. then fourth one we have nickel which is having the configuration argon 3d8 4s2 ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can able to fill 1 2 3 4 5 6 7 8. then s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ there is a presence of n is equals to 2 unpaired electrons and chromium ಅಲ್ಲಿ there is a presence of n is equals to 6 electrons and manganese ಅಲ್ಲಿ there is a presence of n is equals to 5 unpaired electrons and iron ಅಲ್ಲಿ there is a presence of 4 unpaired electrons. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ n is equals to 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಕ್ವಾ ನಿಕಲೇಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಕ್ವಾ ನಿಕಲೇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪಿನ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ferricyanide 4- and Fe F6 3- R. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, FeCN6 4- ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, FeF6 3- ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ
ಸೊ ನಮಗೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಯನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಯನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಐರನ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2 ಇದೆ. ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 ಮತ್ತೆ 4s2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 4s2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇರಪ್ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇರಪ್. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ the ligands can easily attacks the central metal atom vacant d orbitals ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು 0 ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಏನು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ರಿಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಮತ್ತೆ 6 ಅಂಡ್ S2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 4s2 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3d6 ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಪೇರಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಐರನ್ 3+ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಐರನ್ 3+ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 5 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ μ is equals to n into n+2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೇರ್ n is the number of unpaired electrons will be 5 + 2, so that is equals to 5 into 7 ಆಗುತ್ತೆ. then that is equals to 35 square root of 35. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ μ is equals to ಆನ್ಸರು we will get 5.92 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5.92 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ μ is equals to 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ μ is equals to 0 ಅಂಡ್ 5.92 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 0.0 ಅಂಡ್ 5.92 ಬೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 16. The volume in ml 0.1 molar AgNO3 silver nitrate ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ which is required for complete precipitation of chloride ions present in a 30 ml of 0.01 mole solution of this one complex as a silver chloride is. So what the question meaning is 0.1 molar silver nitrate solution is required for the complete precipitation of a chloride ion present in 30 ml of ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0.01 ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 30 ml ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ 0.1 ಮೋಲಾರ್ AgNO3 ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು m1v1 is equals to m2v2 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ
ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು Cr ಪೆಂಟಾ ಅಕ್ವಾ Cl ಮತ್ತು Cl2 ಅಯನೈಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ Cr ವಾಟರ್ 5 times Cl ಪ್ಲಸ್ 2 Cl ಮೈನಸ್ 2 moles ಆಫ್ ಅಯನೈಸಬಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಮಿಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ millimolls of Cl minus that is equals to 30 into 0.01 into 2 is equals to 0.6 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 30 is what volume of this complex and 0.01 is what molarity of the complex into 2. Okay, so that is number of ionizable ions will be, chloride ions will be 2, that is equals to 0.6 ಆಗುತ್ತೆ. So then next now we can calculate 0.6 divided by V in terms of ml ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 0.1 ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನದರ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು 0.1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 0. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ml ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6 ml. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ m1v1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m2v2 ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ m1v1 AgNO3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು AgNO3 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ m2 ಇಂಟು v2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m2 ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.01 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮು 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m1 0.1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 6 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 6 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. Okay, next question. Among the following ions, which one has the highest paramagnetism? See, now previous question ಅಲ್ಲಿ lowest paramagnetic behavior ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ highest paramagnetism ಇರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d5 4s1 ಇದೆ. ದೆನ್ ಐರನ್ದು ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2 ಇದೆ. Then copper is having the configuration argon 3d10 4s1 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ we have again argon 3d10 4s2 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 4 5 ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 3 4 5 then 6. then s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ and s orbital ಅಲ್ಲಿ 1 electron and here again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and s orbital ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ಇದೆ. ಸೊ and ಇಲ್ಲಿ n ನಮಗೆ we can see n is equals to, so ಇಲ್ಲಿ water is a strong field ligand ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so here we can see sorry so ಇಲ್ಲಿ n is equals to 0, there is no unpaired electron. so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ n is equals to 1 ಇದೆ and here if we come here here there is a presence of unpaired electron will be 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು n is equals to 5 ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3+ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಕ್ರೋಮಿಯಂ 3+ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ if we write
So that will become argon 3d3 4s 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3d3 4s 0 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ n is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ 2+ ಬರೆದಾಗ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ರಿಮೂವ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 2 3 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Fe2+. ಓಕೆ, ದೆನ್ Cu2+ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1 ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದೆನ್ Zn2+ ಬರೆದಾಗ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ 2 electrons are going to remove. So ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದಟ್ n is equals to 3, n equals 4, n equals 1 and n equals 0. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ Cr+3 ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಚಾರ್ಜು Cr+3 ಇದೆ, ಐರನ್ +2 ಇದೆ, Cu+2 ಆ್ಯಂಡ್ Zn+2. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಔಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ n equals 3, n equals 4, n equals 1 and n equals 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದು n is equals to 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐರನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ 17th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question, which of the following complexes is an outer orbital complex ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟರ್ ಸೈನೈಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನೈಡನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ NH3 ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಐರನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d6 4s2. okay, then manganese is having the configuration argon 3d5 4s2. then cobalt is having the configuration then nickel ಬಂದಾಗ nickel is having the configuration argon 3d8 4s2. okay, then cobalt is having the configuration argon 3d7 4s2 ಇದಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೈನೈಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ NH3 ಎರಡೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇರಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಐರನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಬರೆದಾಗ ಸೊ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 3 4 5 ದೆನ್ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, seven electrons, then ಇಲ್ಲಿ 8 electrons 2 3 4 5 6 7 8 electrons ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇರ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, n is equals to 1 ಆಯಿತು
and ಇದು this electron will comes to here, then n is equals to 1, and ಇಲ್ಲಿ ಈ electron ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, n is equals to 0 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ n equals to 0 ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ there is an involvement of what, 1 d orbital in the hybridization, and here also involvement of 2 d orbitals, ಎರಡು d orbitals ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. here also 2 d orbital, and here also ಇಲ್ಲಿ n is equals to 3 d orbitals ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 d orbitals are going to involve, and ಇಲ್ಲಿ only 2 d orbitals are involving, here also 2 d orbitals are involving. But in case of nickel, ಆರ್ಗಾನ್ 3d8 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ, then this will undergoes ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲು ಇನ್ ಕೇಸ್ +2 ಚಾರ್ಜನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ 4s0 ಆಗುತ್ತೆ, 4s0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 3d8 4s0 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3d8 ಅಂಡ್ 4s0 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಕ್ಕಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಿಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, rearrangement of electrons will not possible. Rearrangement of electrons will not possible ಆಗುತ್ತೆ. Then the hybridization will becomes in this case sp3d2 outer orbitals, sp3d2 orbitals. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ sp3d2 ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮು. ಸೊ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp3d2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು 3d8, ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ +2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3d8 4s0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ rearrangement of electrons will not possible in this complex, and it undergoes sp3d2 hybridization, which involves the outer orbitals for the hybridization topic, hybridization process, and others are not involving this one. S orbital will not going to become a 0, so that option 4 ಏನಿದೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Then next question, the EAN of cobalt in the complex ion is. So EAN ಅಂದ್ರೆ effective atomic ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ EAN is equals to atomic number minus 3 into ligands, 3 into ligands ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 27 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 27 ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ನಮಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ 2 ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಥಿಲಿನ್ ಡಯಮೈನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 2 ಇಂಟು ಇಥಿಲಿನ್ ಡಯಮೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೋನಾರ್ ಸೈಡ್ಸು 2 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಅಗೈನ್ 1 more ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ Cl ಮೈನಸ್ಸು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 27 ಮೈನಸ್ 3 2s are 6, ಸಾರಿ minus 3, 27 minus 3, 2 2s are 4, plus 2 2s are 4, plus 8 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 27 minus 3 plus 12 that is equals to 36 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ EAN is equals to 36. ಸೊ ನಮಗೆ 36 ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ 36. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ EAN ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ EAN is equals to ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ 3 into L ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 27 ಫಾರ್ ದ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, -3 ಇಂಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಂಟು 2, ಸೊ 2 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ions, then plus 2 into ethylene diamine 4 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 2 into 4, so that if we solve, no, we will get the answer is 36. So option 2 ಅಲ್ಲಿ 36 answer ಇದೆ. So that A number of cobalt in this given complex is 36. Next question. For an octahedral complex, which of the following d electronic configuration will give maximum crystal field stabilization energy ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ CFSE ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ CFSE ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 5 ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ T2G ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ EG ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ EG ಸೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ T2G ಸೆಟ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಅಥವಾ CFSE ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ D6 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ CFSE ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು -0.4 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ D6 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ D4 ಅಲ್ಲಿ we can see the value -1.6 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ D5 ಅಲ್ಲಿ we can see the value -2.0 ಇರುತ್ತೆ, -2.0 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ D7 ಅಲ್ಲಿ -0.8 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ D5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ -2.0 ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನ -2.0 ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ D5 ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, D5 D6 D7 D4 D3 D2ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯಾವುದು ಲೋ ಸ್ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹೈ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ now the right option is option 3. Next go. Chromium compound widely used in the tanning of leather is. So chromium compound ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಯೂಶುವಲಿ ಕ್ರೋಮ್ ಆಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೋಮ್ ಆಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮ್ ಆಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದ ಲೆದರ್. ಸೊ ಲೆದರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ collagen fibers within leather. ಸೊ ಲೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆದರ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಕ್ರೋಮ್ ಆಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮ್ ಆಲಮ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ K2SO4 Cr2SO4 tries into 24 moles of water. So this one you should remember. So this is chromic oxide.
So this is chromyl chloride, and this is Cr2O3 is chromic oxide. Okay, so chrome alum is chrome alum is used in the tanning of leather ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ chrome alum is having the formula, thus option 4. So ನಾವು option 4 ನ right answer ಆಗಿ we can choose. Next question, Wilkinson's catalyst RHPH3P3Cl is used for. So Wilkinson's catalyst is famous for used in the preparation of hydrogenation of alkenes process ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ catalyst ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ catalyst ಯೂಸ್ is for what? Hydrogenation of alkenes ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನೇಷನ್ ಪಾಲಿಮರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ catalyst. Next, coordination compounds have great importance in biological system. Yes, then in this context, which of the following statement is incorrect anta kelidare. First option ಅಲ್ಲಿ chlorophylls are green pigments in plants and containing calcium. See, no, chlorophylls green pigments ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ದ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಐರನ್. ಎಸ್, so this is the correct statement. Then cyanocobalamin is B12 and contains cobalt. Yes, this is also correct statement. And carboxypeptidase A is an enzyme and contains zinc anta kottidare. Yes, it is also the correct option anta ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Mg2+. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಏನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ Mg2+, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಮಗೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. The next question, IUPAC name of the given complex is, which is having Na3COCl NO2 5 times ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು IUPAC ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ +3 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಪೆಂಟಾ ನೈಟ್ರೋ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋ, ದೆನ್ ಪೆಂಟಾ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪೆಂಟಾ ನೈಟ್ರೋ, ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 8 ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ 8 ಎಂಡ್ ವಿತ್ 8 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೋ ಪೆಂಟಾನೈಟ್ರೋ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ 8 3 is the IUPAC name for the given complex. So the right answer is what? Sodium chloro pentanitro cobalt 8 3. Option 1 is the right answer ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then next question ಹೋಗೋಣ. The IUPAC name of the Wilkinson's catalyst is. So Wilkinson's catalyst ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ RHCl PPH3 ಟ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ PPH3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, PPH3 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ರೋಡಿಯಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ರೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೆನ್ ಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್ P ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ Cl ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲೋರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಟ್ರಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೋರೋಟ್ರಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋರೋಟ್ರಿಸ್ ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈಫಿನೈಲ್ ಫಾಸ್ಫೈನ್ ರೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? RH ನ ರೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಟ್ರಿಸ್ triphenyl phosphine rhodium 1 is the IUPAC name for the given Wilkinson's catalyst. Okay, so ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರು ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಟ್ರಿಸ್ triphenyl phosphine rhodium 1 is the right answer for the IUPAC name for the given Wilkinson's catalyst. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So with this we completed the level 2 questions from the coordination compounds. So thank you for listening. From tomorrow class, let us discuss the level 2, 3 and level 4 questions. So thank you so much.